स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराग बबलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानशराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की करारविंदे
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं भावमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवने पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द माधवेति विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपाद पितचित्तवृत्ति दधियादिकं मोहवसादवोच गोविन्द माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द माधवेति सुखं सयाना निलये नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयताम्रजन्ति गोविन्द माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्तभक्तारतिविनाशनानि गोविन्द माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वा मृतमे तदेव गोविन्द माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे विवस्वा
प्रीतमे सदेवा गोविन्द दामो जय माधवेति गोविन्द दामो जय माधवेति। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री करुणामयी मात मात की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय। श्री बिलेश्वर महादेव की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। कुलदेवी सर्वमंगला मात की जय। समस्त देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। જે સૌના પ્રણતઃ ક્લેશનાશ, હર કોઈ વ્યક્તિના, મનુષ્યના, દેવી દેવતાઓના બધાયના પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય એવા પરમાનંદ, એવા માધવ, એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા અને કથાની અંદર આવો. જે જગ્યાએ આપણે પહોંચ્યા છે ત્યારથી જે લીલાઓ છે, જે ચરિત્ર છે, ગુણાનુવાદ ભગવાનની જે વાતો છે, એ વાંગમય સ્વરૂપ એટલે કે જે શબ્દોના સ્વરૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એની ચર્ચા પૂજા કરીએ. પૂજામાં એક તો અર્ચા પૂજા હોય અને બીજી ચર્ચા પૂજા હોય. તો એવી જે ચર્ચા પૂજા છે એ આપણે આટલા દિવસથી કરી રહ્યા છે. ભગવાનના ગુણ ગાતા ગાતા, ભગવાનનું ચર્ચા કરતા કરતા એ ચર્ચા પૂજા છે. જે ભગવાનના ગુણ ગાતા હોય, ભગવાન જેને પસંદ હોય, ભગવાનને પણ એ બધા વ્યક્તિઓ પસંદ હોય. રામચરિત માનસમાં લખ્યું છે કે હનુમાનજી જે શ્રી રામની સેવા કરે છે એ શ્રી રામ ભગવાન જોતા જોતા હર હંમેશ માટે, દરરોજ માટે કોઈ એવો સમય નથી કે જ્યારે શ્રી રામ ભગવાન હનુમાનજીને આશીર્વાદ ન આપતા હોય. હનુમાનજીની સેવાથી ભગવાન શ્રી રામ બહુ રાજી થાય છે. બળ તો જાણે બહુ જ હતું, અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલાભદેહમ, ખૂબ જ બળ હતું. પણ ભગવાનને એ પસંદ હતું કે બળની સાથે સાથે વિનમ્રતા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ભગવાનના જે ગુણગાન ગાતું હોય, ભગવાન એમને બહુ પસંદ હોય. સામેના પક્ષમાં ભગવાન પણ એને ખૂબ રાજી રાખે, ભગવાન પણ એના હૃદયની અંદર બિરાજીને રહે.
સુખદેવજી મહારાજ આગળની કથામાં પરીક્ષિતને કહે છે કે હે રાજન, ભગવાને બહુ મોટી રાસલીલા કરાવી. એ લીલાની માધ્યમથી ભગવાને કીધું કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. જેમ પેલી ગોપીઓ બધું જ છોડી અને મારા ચરણોની અંદર આવેલી હતી, એવી જ રીતના ભગવાન કહે છે કે બધા જ ધર્મોને છોડી અને મામ એકમ શરણમ વ્રજમ. જ્યારે વ્યક્તિ કોઈનો ભરોસો નથી કરતો, કહે છે કે પેલી ગોપીઓની જેમ મારી ઉપર જ ભરોસો કરે છે, એવા સમયે જ હું ભગવાન એમની પાસે જાઉં છું અને એમનો જે પાપ, જે તાપ, જે કંઈ હોય છે એને ઉગારું છું. જો અનેક ધર્મોની અંદર તમે ભટકતા રહ્યો, અનેક ધર્મોની અંદર બીજા ભગવાનોની અંદર તમે જો ફસાયેલા રહો, તો ભગવાન કહે છે કે તો પછી મારે કેમ તમને બચાવવા. આપણે લગભગ પહેલે જ દિવસે વાત કરી હતી કે સર્વદેવ નમસ્કાર કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ, આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરાત. જેમ આકાશમાંથી પડેલું પાણી છે, એ પાણી યેન કેન પ્રકારેણ અંતે ભગવાન શ્રી કેશવને જ સમુદ્રની અંદર જ જાય છે. બસ એવી જ રીતના આપણે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને પગે લાગીએ, એ બધા જ દેવી દેવતાઓના પ્રણામ અંતે ભગવાન માધવની પાસે જ જાય છે. એટલે ભગવાન કહે કે કોઈ પણ સમયે વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે, એવી રીતે ધર્મનું પરિવર્તન ન કરો. જ્યારે બહુ મૂંઝાઈ ગયા હોય, ખૂબ જ ઉપાધિની અંદર હોય, એવું લાગતું હોય કે જાણે ખૂબ જ અંધકારમય વાતાવરણ છે, થોડીક ધીરજ રાખો. રાત્રે 3 અથવા 3:30 વાગ્યા હોય ને ખૂબ જ અંધકારમય વાતાવરણ લાગે, ભગવાન કહે છે કે થોડીક ધીરજ રાખો, હમણાં 5 વાગશે અને ઉજાસ થશે. ધીરજ ન હોય એટલે પછી માણસ ધર્મનું પરિવર્તન કરે. ધીરજ ન હોય એટલે કોઈ માણસ એને સમજાવે તો એ રીતના કરે, વળી પાછો ક્યાંક ભટકાય એટલે પાછું કોઈ બીજું સમજાવે તો એ રીતના કરે. આમ ને આમ જીવનની અંદર ગોથા મારતો મારતો એનું જીવન પરિપૂર્ણ કરે છે. ભાઈઓની વચ્ચે ક્લેશ થાય, ઘરની અંદર કોઈ એકબીજાનું મન સરખું ન હોય, કોઈના વિચાર સરખા ન હોય, આને કહેવાય દરિદ્રતા. ક્લેશ હોય, કંકાસ હોય. આવા સમયે ભગવાન કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. પણ માણસો તો એટલા અધીરા છે, આ કળિયુગની અંદર માણસો તો એટલા અધીરા છે કે એને કંઈક તકલીફ થાય એટલે ભગવાનને પણ બદલી નાખે. કોઈ હિન્દી કવિએ સરસ કીધું કે ઇસ કદર બટ ગયે હે જમાને में ये सारे लोग, इस कदर बट गए हैं जमाने में ये सारे लोग कि खुदा भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछ लेंगे किसके. જે શિવજીમાં માનતો હોય એમ પૂછે, જે કૃષ્ણ ભગવાનમાં માનતો હોય એમ પૂછે, જે કોઈ બીજા ધર્મમાં માનતો હોય એમ પૂછે તમે ભગવાન તો સાચા પણ કોના ભગવાન. खुदा भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछ लेंगे किसका. એ સંસારના તાપની અંદર અને પોતાના કર્મબંધોનોથી પીડાઈ અને જે મનુષ્ય દુઃખી થાય છે, એના માટે થાક ઉતારવા માટેની આ કથા, એ કથાથી એવો ઉપદેશ મળે છે લીલાના માધ્યમથી, મહારાસના માધ્યમથી, કે મારે કદાચ 1000 ગણું થવું પડે તો હું 1000 ગણો થાઈશ, પણ તમે ધર્મ ન બદલો. રાજન, જે મોટા વૃક્ષો હોય છે, એ મોટા વૃક્ષો
ઘણા ઘણા વર્ષો સુધી એમને એમ સ્થિર ત્યારે જ હોય છે જ્યારે એ વૃક્ષ કરતાં પણ વધારે પડતું બમણું એનું મૂળ જમીનમાં હોય છે. એટલે રાજન, આપણે આપણા ધર્મની સાથે સંકળાયેલા રહે, જળ મૂળની હારે જો સંકળાયેલા રહીએ ને તો આપણી કીર્તિ ઘણા ઘણા વર્ષો સુધી સ્થિર રહે. પણ આપણે ધર્મથી જ ચ્યુત થઈ જઈએ, ધર્મની સાથે સંકળાયેલા ન રહીએ, આપણા સંસ્કારો, આપણું જે રીતિ છે, આપણું જે કર્તવ્ય છે, નિષ્ઠા છે, એ બધું છોડી દઈએ તો એ ઝાડવું તરત જ પડી જાય. એ તો એટલા વર્ષો સુધી એટલે ઊભું છે કે જાણે એના મૂળની સાથે એ સંકળાયેલું છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, જેમ તમે બધું જ છોડી દીધું, ક્ષણવારની અંદર જેવી તમને ખબર પડી કે મારું 7મા દિવસે મૃત્યુ છે, એ બધું જ છોડીને તમે આવી ગયા, બસ એવી જ રીતના જો ત્યાગની ભાવના રાખી અને વ્યક્તિઓ, મનુષ્યો બધું જ છોડી નિર્લેપ થઈ અને આ સંસારની અંદર રહે તો ભગવાન એને મળે છે. હે પરીક્ષિત, નંદ બાવા, ગોપ ગોપીઓ, ભગવાનના બધા મિત્રો, આ બધા જ લોકો બધું જ છોડી અને ભગવાનની સેવા પૂજામાં લાગી ગયા હતા. પરીક્ષિત, એકવાર નંદ બાવા વગેરે ગોપજનો શિવરાત્રિના દિવસે ભારે ઉત્સુકતાપૂર્વક, કુતૂહલ અને આનંદયુક્ત થઈ અને બળદગાડા વગેરે પર સવાર થઈ અને અંબિકા વનની અંદર ગયા. જો આગળની કથામાં પણ ભગવાનની દિનચર્યા આવશે, અત્યારે પણ આવે છે. તો ભગવાન પોતાના કુળદેવીને પણ પગે લાગવા જાય છે વારંવાર. આવી રીતના વારે તહેવારે શિવરાત્રિ આવી તો લખ્યું છે કે બળદગાડાની અંદર સવાર થઈ અને બધા લોકો અંબિકાવનમાં ગયા. રાજન, ત્યાં તે લોકોએ સરસ્વતીના નદીના કિનારે સ્નાન કર્યું અને અંતર્યામી પશુપતિ ભગવાન શિવજીનું અને ભગવતી અંબિકા દેવીનું બહુ જ ભક્તિપૂર્વક સામગ્રીયુક્ત પૂજન અર્ચન કર્યું. તો ભગવાન પણ એના જે દેવી દેવતાઓ છે, કુળ દેવતા છે, કુળદેવી છે, એની બધાની પૂજા કરે છે. એ શીખવાડે છે કે જ્યારે જ્યારે તહેવારો આવે છે, એ તહેવારનું જે કંઈ મહત્વ છે એ બધું જ મહત્વપૂર્વક આપણે આપણા જીવનમાં એનું પાલન કરીએ. હવે ઉત્તરાયણ હોય એવા સમયે આપણે ભીષ્મ સ્તુતિનો પાઠ કરવો જોઈએ. જન્માષ્ટમી હોય એવા સમયે આ 10મા સ્કંધનો 3, 4, 5, 6 આ બધા અધ્યાયના પાઠ કરવા જોઈએ સાંજના, રાત્રિના સમયે. ચૈત્ર મહિનો હોય એવા સમયે ભગવાન શ્રી રામને યાદ કરવા જોઈએ. નવરાત્રિનો સમય છે એવા સમયે ભગવાન માતાજીનું સતત ને સતત નામ લેવું જોઈએ. જે જે દેવી દેવતાઓના તહેવારો આવે એ બધા જ તહેવારની અંદર એ દેવી દેવતાઓનું, ઋષિમુનિઓનું ધ્યાન, આવાહન, કીર્તન કરવું જોઈએ. આ બધા મોટાઓએ કરેલું છે એટલે આમાં લખેલું છે, અને આમાં લખેલું છે એટલે આપણે સાંભળીએ છીએ. લખ્યું છે કે ત્યાં તેમણે લોકોએ આદરપૂર્વક ગાયો, સુવર્ણ વસ્ત્ર, મધ અને સ્વાદિષ્ટ અન્ન બ્રાહ્મણોને આપી અને બ્રાહ્મણોને ઘણું બધું દાન આપ્યું, ભોજન કરાવ્યું. તેઓ માત્ર એવું ઈચ્છતા હતા કે દેવાધિદેવ ભગવાન શંકર અમારા ઉપર પ્રસન્ન રહે, ભગવાન શંકર અમારી ઉપર રાજી રહે. તે દિવસે પરમ ભાગ્યશાળી નંદ, સુનંદ વગેરે ગોપોએ ઉપવાસ કર્યો હતો. આપણે ત્યાં ઉપવાસનું પણ મહત્વ છે. એવું કહે કે અઠવાડિયાની અંદર એક વખત એકટાણું અથવા તો ઉપવાસ કરીએ તો શરીરના અંદર રહેલા જે કોઈ અવયવો છે એ બધાને થોડોક રેસ્ટ મળે, થોડીક નિરાત મળે.
કહે છે કે બધાએ ભેગા થઈને ઉપવાસ કર્યો. આમ તો ઉપવાસ સંસ્કૃત શબ્દ છે. ઉપવાસ એટલે ખરેખર અર્થ એવો થાય કે ઉપ એટલે નજીક અને વાસ એટલે રહેવું, ભગવાનની નજીક રહેવું, એને કહેવાય ઉપવાસ. અને તે ક્યારે રહી શકીએ? જ્યારે આપણે આપણું જે વ્યસન છે, આપણને જે ગમતી વસ્તુઓ છે એ બધાથી આપણે થોડોક દૂર રહીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનની બાજુમાં રહી શકીએ. લખ્યું છે કે નંદ સુનંદ વગેરે ગોપોએ ઉપવાસ કર્યો, તેથી તે લોકો માત્ર જલપાન કરી સરસ્વતી નદીના કિનારે જ સૂઈ ગયા. તે અંબિકા વનમાં એક મોટો ભયંકર અજગર રહેતો હતો. તે દિવસે તે અજગર બહુ જ ભૂખ્યો હતો. દેવવશ તે ત્યાં આવી ચડ્યો અને તેણે સૂઈ રહેલા નંદજીને પકડી લીધા. અજગરે પકડી લેતા નંદ બાવા બૂમો પાડવા લાગ્યા, બેટા કૃષ્ણ, એ કૃષ્ણ, દોડો દોડો, જો બેટા આ અજગર મને ગળી રહ્યો છે. આવી રીતના નંદ બાવા બૂમ પાડવા લાગ્યા. હે કૃષ્ણ, હું તારા શરણોમાં છું, તો અમારો ઉદ્ધાર કર, એવું બોલવા લાગ્યા. જલ્દી મને આ સંકટમાંથી બચાવ. નંદ બાવાની બૂમો સાંભળી અને ભગવાન જલ્દી જલ્દી પોતાની યુક્તિ વિચારવા લાગ્યા. બધા જ ગોપ બાળકો, ગોપો, ગોવાળિયાઓ બધા જ જાગી ગયા. તેમણે અજગરના મુખમાં જોઈ અને આ નંદબાવા અજગરના મુખમાં જઈ રહ્યા હતા એ જોઈ અને બધા લોકો ગભરાઈ ગયા. તેઓ ત્યાં પડેલા અડધા બળેલા અને અડધા સૂકા એવા લાકડાથી, જે બળેલા લાકડા હતા ને એનાથી અજગરના મોઢામાં બહુ માર્યું, પણ છતાં પણ અજગરને કંઈ થયું નહીં. માર પડવા છતાં પણ એ ધગધગતા ઉબાડિયાથી દજાડતા છતાં પણ અજગરને કંઈ થયું નહીં, એ તો ગળી જ ગયો. ત્યારે ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ત્યાં પહોંચી પોતાના ચરણથી તે અજગરને સ્પર્શ કર્યો. ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ થતાં જ અજગરના બધા જ પાપ નષ્ટ થઈ ગયા અને તે અજગર શરીરનો ત્યાગ કરી અને વિદ્યાધર નામનો પુંજ, તેવો વિદ્યાધર સર્વાંગ સુંદર શરીર પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનની સામે આવી ગયો. પુરુષના રૂપમાં આવ્યો. તે પુરુષના શરીરમાંથી દિવ્ય જ્યોતિ નીકળી. જાણે એ પુરુષ એવો લાગતો હતો તેણે સુવર્ણનો હાર ધારણ કર્યો હોય. જ્યારે તે પ્રણામ કરી હાથ જોડી અને ભગવાનની સામે ઊભો થઈ ગયો ત્યારે ભગવાને તેને પૂછ્યું, સર્વાંગ સુંદર અને જોવામાં અદ્ભુત એવા તમે કોણ છો? આપણે સવારે જ ચર્ચા કરી. ભગવાન બોલે છે તમે કોણ છો, તું કોણ છો એમ નહીં, આદરયુક્ત કહે છે કે તમે કોણ છો? તમને આ અત્યંત નિંદનીય અજગરનું શરીર કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયું? ખરેખર તમારે કોઈ મજબૂરીથી આ યોનિમાં આવવું પડ્યું હશે નહીં? ત્યારે અજગરના શરીરમાંથી નીકળેલા પુરુષે કહ્યું, ભગવાન, હું પહેલા એક વિદ્યાધર હતો. મારું નામ સુદર્શન હતું. મારી પાસે સૌંદર્ય તો હતું જ, સાથે સાથે બહુ જ સંપત્તિ પણ હતી. એક દિવસ હું વિમાનમાં બેસીને જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મેં અંગીરા ગોત્રના કદરૂપા ઋષિને જોયા અને એની મસ્કરી કરી. મારી સુંદરતાના અભિમાનમાં એ ઋષિની મેં હાંસી કરી. ઋષિ મારી ઉપર ક્રોધિત થયા. મારા આ અપરાધથી ક્રોધિત થઈ અને ઋષિએ મને શાપ આપ્યો. મને કહે કે તું અજગર યોનિમાં વયો જઈ અને તને અજગર યોનિ મળશે. પ્રભુ, આ મારા પાપનું જ ફળ છે. તે દયાળુ ઋષિઓ મને મારા પર અનુગ્રહ કરવા માટે જ શાપ આપ્યો હતો, કારણ કે આજે તમારા ચરણનો સ્પર્શ થયો. મોટા મોટા યોગીઓને પણ તમારા ચરણનો સ્પર્શ નથી થતો, જ્યારે તમે સામેથી મને ચરણ સ્પર્શ કરાવ્યો. આવી રીતના હે પ્રભુ, હું તમારી સ્તુતિ કરું છું. મારી સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ અને તમે મને અવિચલ ભક્તિ પ્રદાન કરો. જ્યારે સુદર્શને આવી માંગણી કરી, ભગવાન એની ઉપર રાજી થયા અને ભગવાને અવિચળ ભક્તિ આપી.
એક દિવસ અલૌકિક કર્મ કરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી રાત્રિના સમયે વનમાં ગોપીઓની સાથે વિહાર કરી રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે નિર્મળ પિતાંબર અને બલરામજીએ નીલાંબર ધારણ કર્યું હતું. બંનેના કંઠમાં પુષ્પોની સુંદર માળા શોભી રહી હતી તથા શરીરના અંગરાગ સુગંધિત ચંદ્રન લગાડી સુંદર સુંદર આભૂષણો ધારણ કર્યા હતા. ગોપીઓ બહુ જ પ્રેમ અને આનંદથી લલિત સ્વરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બલરામજીના ગુણગાન ગાઈ રહી હતી. હજી હમણાં જ સંધ્યાકાળ થયો હતો. આકાશમાં તારા દેખાતા હતા અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પ્રસરી રહ્યો હતો. મલ્લિકાના સુગંધી પુષ્પોથી મદોન્મત થઈને ભમરાઓ આજુબાજુમાં ગુંજી રહ્યા હતા તથા જળાશયોમાંથી ખીલેલા ચંદ્ર વિકાસી કમળોની સુગંધથી પ્રસરાતો મંદ મંદ વાયુ વહી રહ્યો હતો. તે વખતે તેમનું સન્માન કરવા રહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી બંને જણ વાંસળીની અંદર રાગ છેડવા લાગ્યા. એમનો રાગ સ્વરોના આરો અવરોથી અત્યંત કર્ણપ્રિય લાગતો હતો. તે જગતના સમસ્ત પ્રાણીઓના મન અને કાનોને આનંદમાં તરબોળ કરનારો હતો. તેમનું આ ગાન સાંભળી અને ગોપીઓ મોહિત થઈ ગઈ. પરીક્ષિત તેમને પોતાના શરીરનું પણ ભાન ન રહ્યું. તે દોડતી દોડતી અને કૂદતી કૂદતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મળવા લાગી. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ બંને ભાઈ આ પ્રમાણે સ્વચ્છંદ વિહાર કરી રહ્યા હતા. જો સ્વચ્છંદ એવું લખ્યું છે, સ્વચ્છંદ એટલે કે પોતાની રીતે જેમ મરજી પડે ને એમ. હવે આ સ્વતંત્ર અને સ્વચ્છંદ આ બંનેમાં ફેર છે. સ્વતંત્ર એટલે કે જે કોઈ પિંજરાની અંદર ભરેલું હોય પંખી, એનો દરવાજો ખોલી દઈએ એટલે એ સ્વતંત્ર થઈ જાય. અને સ્વચ્છંદ એટલે કે જે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વિહાર કરે, એને જેમ મરજી પડે એમ કરે, એને કહેવાય સ્વચ્છંદ. અને સ્વચ્છંદ શબ્દ ભગવાનમાં જ લાગે, વધારે પડતો મનુષ્યમાં ન લાગે. કારણ કે મનુષ્યને મર્યાદામાં રહેવાનું હોય, મર્યાદાની અંદર યુક્ત થઈને રહેવાનું હોય. જ્યારે આ ભગવાન કૃષ્ણ છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ નથી, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એને કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા લાગતી જ નથી. એને કોઈ સમુદ્રનો કિનારો કે કોઈ આકાશ પાતાળનો પર્વત વગેરે કોઈ પણ એની મર્યાદા જ નથી. એ જ્યાં જ્યાં જાય છે એ ત્યાં અસીમ સીમા વિનાનો સ્થળ હોય છે. ભગવાન કૃષ્ણ માટે કોઈ પણ મર્યાદા નથી, પણ માણસો માટે છે. એટલે આપણે ત્યાં સ્વતંત્રતા બોલીએ, સ્વચ્છંદતા ન બોલીએ. આપણે આપણા ધર્મને સાચવીને જીવન જીવતા હોઈએ. મેં તમને કાલ ઉદાહરણ આપ્યું એવી રીતના કે કોઈ બસ ભટકાઈ જાય તો લોકો એમ કહે કે વગેરે વગેરે નિશાળની આ બસ છે. એવી રીતના કોઈ બાળકથી કંઈ ભૂલ થાય, સીધું માતા પિતાનું નામ આવે. થોડાક જ લક્ષ્મણ રેખાની બહાર નીકળ્યા એટલે માં સીતાનું પણ હરણ થઈ ગયું હતું. તો આપણે તો પામર મનુષ્ય છીએ. આપણા ધર્મની અંદર ઘરેથી કીધું હોય કે સાંજે 6 વાગે એટલે આવી જ જવાનું, એટલે આવી જવાનું. આમાં લખ્યું છે કે લક્ષ્મણ રેખાની બહાર ગયા તો સીતાનું પણ હરણ થઈ ગયું હતું. તો આપણે તો સામાન્ય છીએ. અને મોટા મોટા સૂર ઋષિમુનિઓનું મન પણ જો સ્થિર નથી રહેતું તો આપણે તો મનુષ્ય છે. ગમે ત્યારે આપણે રાગ દ્વેષની અંદર ફસાઈ જઈએ. ડરીને રહેવું જોઈએ. લખ્યું છે કે સ્વચ્છંદ વિહાર કરી રહ્યા હતા અને મસ્તીમાં ગાઈ રહ્યા હતા. તે સમયે ત્યાં શંખચૂડ નામનો એક યક્ષ આવ્યો. એ યક્ષ કુબેરનો અનુચર હતો. પરીક્ષિત બંને ભાઈઓની નજર સામે જ તે ગોપીઓને ઉત્તર દિશા તરફ લઈને નીકળી ગયો. એ બધી જ ગોપીઓનું હરણ કરીને વયો ગયો. ગોપીઓ આ બાજુ રડવા લાગી, કૃષ્ણ કૃષ્ણ અમને બચાવો, અમને બચાવો એવી રીતના કરવા લાગી. અને ભગવાન કૃષ્ણ જોવે છે કે મારી પ્રિય ગોપીને આ બધા જે કોઈ છે બધા જ મારા પ્રિય છે. એ બધી જ પ્રિય ગોપીને આ યક્ષનો અનુચર
શંખચૂડ લઈને વયો જાય છે. ઓલી બધી ગોપીઓ પોકારે છે કે હે કૃષ્ણ, હે રામ, હે બલરામ, અમને બચાવો. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એને અભયવાણીથી કહેતા હોય છે કે ડરો નહીં, ડરો નહીં. આ પ્રમાણે અભયવાણી કહેતા કહેતા ભગવાન પોતાના હાથ ઊંચા કરતા કરતા એ ગોપીઓને બચાવવા માટે જાય છે. યક્ષે જોયું કે કાળ અને મૃત્યુ જેવા બંને ભાઈ મારી પાસે આવી ગયા છે એવું વિચારીને ત્યારે તે મૂર્ખ ગભરાઈ અને ગોપીઓને ત્યાં ને ત્યાં છોડી અને ભાગી નીકળ્યો. જ્યારે આવી રીતના ભાગીને જતો હતો એવા સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બલરામજીને કહ્યું કે હે બલરામજી, આ ગોપીઓની રક્ષા કરવા માટે તમે અહીં ઊભા રહો, હું ઓલા યક્ષની પાછળ દોડું છું. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં યક્ષ ભાગીને જાય પાછળ પાછળ ભગવાન કૃષ્ણ દોડતા દોડતા જાય. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે આ જે યક્ષ છે ને એના માથાનો ચૂડામણી છે, ચૂડામણી હું એનો કાઢી લઈશ. થોડે દૂર ગયા પછી ભગવાન તેને પકડી લીધો અને દુષ્ટના માથા પરથી જોરથી માથા ઉપર જોરથી મુઠ્ઠી મારી પ્રહાર કર્યો. ચૂડામણી સહિત એમનું મસ્તક ધડથી અલગ કરી દીધું અને ચૂડામણી એના મસ્તકમાંથી કાઢી લીધો. એ ચૂડામણી આવી અને પછી બલરામજીને પ્રેમથી દઈ દીધું. હે પરીક્ષિત રાજા, ભગવાનની આવી અનેક અનેક લીલાઓ છે. કહે છે કે યુગલ ગીતની અંદર ગોપીઓ ભગવાનનું વર્ણન કરે છે. આ યુગલ ગીતમાં આપણે પહોંચ્યા છીએ, ત્યાં ભગવાનનું વર્ણન કરે છે કે ભગવાન કેવા લાગે છે. પરીક્ષિત સાંભળો, ગોપીઓ શું કહે છે. એક ગોપી બીજી ગોપીને કહે છે કે હે સખી, જ્યારે તે નંદનો લાડલો લાલ પોતાના મસ્તકમાં મોરના પીછાનો મુગટ પહેરે છે ને ત્યારે તો અતિ સુંદર લાગે છે. ઘણીવાર વાકડિયા કેસની લટોમાં ફૂલોના ગુચ્છો ખોસે છે ત્યારે બહુ જ સુંદર લાગે છે. ગેરું વગેરે ધાતુઓથી પોતાના અંગે અંગ રંગીને તરુવરના કમળ પાનની અંદર અંકુરોથી નટવેશનું નાટક કરતું હોય ત્યારે બહુ જ સુંદર લાગે છે. કોઈ મોટા પહેલવાન હોય અને એવો વેશ ધારણ કરી અને બલદેવ અને કૃષ્ણ ભગવાન બંને લોકો સામસામા જ્યારે એવા નાટક કરે છે કે અમે મલકુસ્તી યુદ્ધ કરીએ છીએ ત્યારે બંને સરસ લાગે છે. દૂર ગયેલી ગાયોને અને ગોપ સખાઓને વાંસળીના નામથી બોલાવે છે, વાંસળી વગાડે છે. ગાયોને એને પોતાના નામથી જોર જોરથી પુકારે છે. ત્યારે હે નંદી, હે ગંગા, હે ગૌરી જ્યારે આવી રીતના બોલાવે છે ને ત્યારે કૃષ્ણ બહુ સુંદર લાગે છે. હે સખીઓ, નદીના નીર થંભી જાય છે. તે ઈચ્છે છે કે અમારા પ્રિયતમના ચરણોની રજ વાયુ દ્વારા ઉડી ઉડી અને અમારી ઉપર પડે. યમુના નદીના નીર થંભી જાય છે અને એ નીર એવું વિચારે છે કે જાણે વાયુના પ્રવાહથી આ પવનથી ઉડી ઉડી અને ઓલી ચરણની જે રજ છે ને એ અમારી ઉપર પડે તો અમે ધન્ય થાય. સખીઓ, તે નદીઓ પણ આપણી જેમ પુણ્યશાળી નથી. આપણે પણ પુણ્યશાળી નથી, કારણ કે એક વખત તો કૃષ્ણ કનૈયો આપણને મૂકીને વયો ગયો હતો. આનું કંઈ ભરોસો જ નથી, આ ગમે ત્યારે મૂકીને વયો જાય. એ નદીઓ પણ આપણી જેમ જ બહુ પુણ્યશાળી નથી. જેમ નંદનંદન શ્રી કૃષ્ણનું આલિંગન કરીને ત્યારે આપણા હાથ ધ્રુજે છે, એવી જ રીતના આ જે નદી છે ને એનું જળ પણ ધ્રુજતું હોય છે. બે ચાર વખત પ્રેમથી કંપિત તરંગરૂપી પોતાની ભુજાઓથી ઉઠાવે છે, પરંતુ વિવશ થઈ અને જળ પણ પાછું સ્થિર થઈ જાય છે. અને જાણે યમુના નદીની અંદર ઉછાળ આવે, પણ એ યમુના નદી છે એ બે ચાર વાર એવું કરે પણ પછી પાછી સ્થિર થઈ જાય છે. આપણને એક કૃષ્ણ કનૈયા પ્રત્યે પ્રેમ તો છે, પણ સાથે સાથે ભય પણ છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે જેમ ગુરુને પોતાના શિષ્ય પ્રત્યે પ્રેમ હોય, એ શિષ્યને પોતાના ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ હોય, પણ એ જે શિષ્ય છે ને એને સાથે સાથે ભય પણ હોય. એટલે ભયને વિવશ થઈ અને એ જે શિષ્ય છે ને એ પહેલાં તો બધી વાત વિચારીને પોતાના ગુરુની પાસે રજૂ કરે. બસ એવી જ રીતના
આ ગોપીઓના મનની અંદર પણ ભય છે, બધું વિચારી વિચારીને કૃષ્ણને કહે છે. ક્યાંક કૃષ્ણ નારાજ થઈ જાય તો? અરે સખી, તેના ગળામાં મણિયોની માળા બહુ જ સુંદર લાગે છે, તુલસીની મધુર સુગંધ તેમને બહુ પ્રિય છે, તેથી તુલસી માળાને તો તે ક્યારેય છોડતા જ નથી. હંમેશાને માટે તુલસી માળા એણે પહેરેલી જ હોય અવિરતપણે. તુલસીજીને તો એ ક્યારેય નથી છોડતા. તુલસીમ હેમ રૂપામ ચ રત્ન રૂપાંચ મંજરીમ ભવમોક્ષ પ્રદાસ્યામી અર્પયામી હરિપ્રિયામ. તુલસીજીનું બહુ જ મહત્વ છે. લખ્યું છે કે તુલસીમ હેમ રૂપાંચ રત્ન રૂપાંચ મંજરીમ. એની જે મંજરી હોય એ પણ રત્નરૂપ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો તુલસીજી ચડાવવામાં આવે તો ભગવાન બહુ રાજી થાય છે. જ્યારે તે શ્યામ સુંદર તે મણિયોની માળાથી ગાયોની ગણતરી કરતા હોય, કોઈ પ્રેમી સખાના ગળાની અંદર હાથ રાખી અને ભાવયુક્ત થઈ અને વાંસળી વગાડતા હોય, તે સમયે વાગી રહેલી વાંસળીના મધુર સ્વરથી આપણે બધી જ મોહિત થઈ જઈએ છીએ. કૃષ્ણસાર મૃગોની પત્નીઓ હરણીઓ પણ મોહિત થઈ જાય છે. એ હરણીઓ ઊંચા મોઢા કરી અને દોડતી એ કૃષ્ણ જ્યાં વાંસળી વગાડતા હોય ને, એ ઝાડની નીચે જે કૃષ્ણ ઊભા હોય ને, ત્યાં હરણીઓ આવી અને ટોળા વળીને ઊભી રહે છે. જેમ આપણે ગોપીઓ આપણા ઘર બહાર આશા અભિલાષા મૂકીને ગુણસાગર નાગર નંદનંદનને ઘેરી લઈએ છીએ, બસ એવી જ રીતના હરણીઓ પણ ઘેરી લે છે. આ આપણી ગાય, વાછરડા, વાછરડી બધા જ લોકો એ કૃષ્ણ ભગવાનને ઘેરી લે છે, ત્યાં સુધી કે મોર લોકો એ મોર પણ ઘેરી લે છે. અને આ જંગલની અંદર જે કોઈ પશુઓ છે, પંખીઓ છે, એ બધા જ ઉડતા અને ચાલતા બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આવે છે. બધા ભગવાનની સામે એકી ટસે જોયા રાખે છે, કોઈની આંખની અંદર સંતોષ નથી થતો. સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, બહુ ભાગ્યશાળી ગોપીઓનું મન શ્રી કૃષ્ણમાં જ પોરવાયેલું રહેલું છે. ભગવાન કૃષ્ણને ગોપીઓ તો એક જગ્યાએ એવું કહે છે, इस कदर हमने तुमको अपने आप में पिरोया है. જેમ એક માળાની અંદર ઓલો દોરો હોય ને, દોરો, એ દોરાએ ઓલા માળાના જે કોઈ મોતીઓ હોય એ મોતીઓને પોરવેલા હોય ને, એવી રીતના એ કે અમે તમને અમારા પોતાનામાં પોરવેલા છો. माला की तरह पिरोया है हमने तुमको अपने आप में, यदि टूट हम गए तो बिखर तुम भी जाओगे. एक माला की तरह पिरोया है हमने तुमको अपने आप में, टूट यदि तुम गए तो बिखर हम भी जाएंगे, टूट यदि हम गए तो बिखर तुम भी जाओगे. આપણા બેમાંથી કોઈનું અસ્તિત્વ નહીં રહ્યું. જો ઓલી માળા છે એનો એકાદો ધાગો તૂટી જાય તો બધા મોતીઓ છૂટા પડી જાય, વિખાઈ જાય. એટલે એવી રીતના આપણા બંનેનો સંબંધ છે કે જેમ ચામડી હોય અને પ્રાણ હોય. જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી આ ચામડીની અંદર લોહી ફરે છે. જો પ્રાણ જ ન હોય તો સાંજે દુર્ગંધ આવવા માંડે. જેમ પાણી છે એની સાથે એનો રંગ છે, એની લીલાશ છે, એ પાણીનો સ્વભાવ છે. બસ એવી જ રીતના કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, અમારો અને તમારો સંબંધ છે. તે કૃષ્ણમય થઈ ગઈ છે. ગોપીઓ બધી જ કૃષ્ણમય થઈ ગઈ છે. એને એવું જ લાગે છે કે જાણે અમે કૃષ્ણની જ છીએ. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવસે ગાયો ચરાવવા વનમાં ચાલ્યા જાય ત્યારે ગોપીઓનું ચિત્ત એવી જ વાટ જોતું હોય કે ક્યારે કૃષ્ણ કનૈયો અમારી પાસે આવે અને ક્યારે અમે એની સાથે લીલાઓ કરીએ. સુખદેવજી કહે છે કે પરીક્ષિત, જે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વ્રજમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં આનંદ અને ઉત્સવથી ધૂમ મચેલી હતી, એવા જ એક વખતે અરિષ્ટાસુર નામનો એક દૈત્ય બળદનું રૂપ લઈને આવ્યો.
તેની કાંધ અને કાયા બહુ મોટી હતી. તે પોતાની ખરીઓથી એટલો જોરથી પછાડતો હતો કે જાણે ધરતી ધ્રુજી રહી હતી. ભયંકર રીતે બરાડતો હતો. પૂંછડું ઊંચું કરી અને શિંગડાની અણીઓથી કોટરા, દિવાલો, ખેતરો બધું જ તોડી નાખતો હતો. રસ્તામાં વારંવાર છાણ મૂત્ર વિસર્જન કરતો, આંખ ફાડીને જોતો રહેતો હતો. પરીક્ષિત તેના ક્રૂર અને કઠોર બરાડવાથી, ગર્જના કરવાથી ભયભીત થઈ અને જાણે એવું લાગે છે કે અનેક સ્ત્રીઓના અને ગાયોના ગર્ભ પણ અકાળે સ્રવી જતા હતા. વધારે તો શું કહેવું, તેની કાંધને પર્વત સમજીને વાદળો પણ નીચા બેસી જતા હતા. પરીક્ષિત એ અણીદાર સિંગડાવાળા બળદને જોઈને વ્રજના સ્ત્રી પુરુષો ભયભીત થઈ ગયા. પશુઓ તો એટલા ગભરાઈ ગયા કે તેના સ્થાન છોડીને ભાગવા લાગ્યા. તે વખતે બધા વ્રજવાસીઓ શ્રી કૃષ્ણને પોકારવા લાગ્યા, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા લાગ્યા. હે ભગવાન, હે કૃષ્ણ, હે નંદ, હે માધવ, હે ગોપાલ, હે શ્રી કૃષ્ણ એમ બોલાવા લાગ્યા. ભગવાને જોયું કે મારું ગોકુલ બહુ જ ભયભીત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તમે ડરશો નહીં એમ કરતા આશ્વાસન દેતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બધાની પાસે આવે છે. પછી તો વૃષાસુરને લલકાર્યો, અરે મૂર્ખ, મહાદુષ્ટ, તું ગાયો અને ગોવાળોને શું ડરાવી રહ્યો છે? તારી અંદર હિંમત હોય તો તું મારી સામે લડ. હું તારો કાળ થઈને ઊભો છું. જો તારા જેવા દુરાત્મા દુષ્ટો અભિમાનના ચૂરા હું ન કરી દઉં તો તું મને કહેજે, મારું નામ કૃષ્ણ છે, હું જ તારો કાળ છું. આવી રીતના ગંભીર વાણીથી બોલતા ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના એક મિત્રના ગળાની અંદર હાથ પણ રાખ્યો છે. એટલી બધી સહજ વાણીથી કહે છે કે વૃત્સાસુરને પણ એમ થાય છે કે આ તો જો કેટલું સરળતાથી બોલે છે, આ જે બોલતો હશે એ શું કરી શકતો હશે? કૃષ્ણ ભગવાનના આવા પડકારથી તો તે વૃત્સાસુર ક્રોધથી લાલ પીળો થઈ ગયો અને પોતાની ખરીઓથી ખૂબ જોરથી ધરતી ખોદતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાછળ દોડતો અને જાણે એને મારવા આવતો હોય એમ અત્યંત પ્રચંડ વેગથી ભગવાનની સામે દોડતો આવ્યો. પૂંછડાના ધક્કાથી આકાશના વાદળો છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા. એવી રીતના દોડે છે. તેને પોતાના તીક્ષ્ણ શિંગડાઓ આગળ કરી લીધા હતા. લાલ આંખથી એકી ટકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોતો ત્રાસુ જોતો એટલા વેગથી ઘસતો આવ્યો જાણે કોઈ ઇન્દ્રના હાથમાંથી વજ્ર છૂટ્યું હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના બંને હાથેથી તેના બંને શિંગડા પકડી લીધા અને જેમ એક હાથીને પછાડી દે એવી રીતના એ વૃત્સાસુરને પછાડી દીધો. એટલો બધો જોરથી ધક્કો માર્યો કે લખ્યું છે કે તેને 18 ડગલા પાછળ ધકેલી દીધું. ભગવાનના આ પ્રકારે તેની પાછળ ધકેલી દીધો એટલે એનું અભિમાન વધીને ગર્વ બહુ વધી ગયો. ઊંડા શ્વાસ લેતો એ ફરી વખત જોરથી પ્રચંડ વેગથી એ ભગવાનની પાછળથી દોડ્યો અને જાણે ભગવાનને મારવા માટે આવતો હોય. ભગવાને જ્યારે આવું જોયું કે હવે મને મારવા જ આવે છે એવા સમયે ભગવાને બંને શિંગડા પકડી લીધા, પગથી દબાવી અને જેમ ભીના કપડાને આપણે નીચવી દઈએ ને એવી રીતના એ વૃત્સાસુરને નીચવી નાખ્યો અને ત્યાં ને ત્યાં એને મારી નાખ્યો. પરીક્ષિત આ પ્રમાણે તે દૈત્યના મોઢામાંથી લોહી ઓકતો રહ્યો, મળમૂત્રનું વિસર્જન કરતો રહ્યો અને પગ પછાડતો તે ત્યાં જ મરી ગયો. તેની આંખની કીકીઓ પણ અવળી ફરતી ગઈ અને એને શરીર ત્યાં ને ત્યાં જ શાંત કરી દીધું. હવે દેવતાઓ ભગવાન ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે આટલા મોટા અસુરોને હે ભગવાન તમે એક જ નાથી શકો. પરીક્ષિત, ભગવાનની લીલા બહુ જ અદ્ભુત છે. અહીં જ્યારે તેણે અરિષ્ટાસુરને મારી નાખ્યો ત્યારે ભગવન્મય નારદજી કે જેઓ લોકોને બહુ જ જલ્દીથી ભગવાનના દર્શન કરાવતા રહે છે, કંસ પાસે જાય છે. કંસ પાસે જાય છે ત્યારે કંસ નારદજીનું બહુ માન કરે છે. હે નારદજી, પધારો. હું ઘણા સમયથી આ વિચાર કરતો હતો કે તમે મારા ભવનની અંદર નથી આવ્યા, અવારનવાર તમે આવતા હોય, હમણાં પહોંચ્યા નથી. નારદજી કહે છે કે હમણાં મને સમય નથી મળ્યો. મારે મળવાનો સમય જ્યારે થાય ત્યારે જ હું આવું,
નારાયણ નારાયણ એમ કરતો કરતો આવતો હોય. અત્યારે હું આ બાજુથી નીકળો તો એટલે મેં વિચાર્યું કે કંસને જરાક મળતો જાઉં, એટલા માટે હું તને મળવા આવ્યો છું. કંસ તો એનું બહુમાન કરે છે, આગતા સ્વાગતા કરે છે, ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય વગેરેથી પૂજા કરે છે. નારદજીને કહે છે કે તમે જમી લ્યો, તમને કંઈ પણ જોતું હોય તો હું તમને આપું. એટલું બધું નારદની બહુમાન કરે છે. નારદજી કહે છે કે મને કંઈ નથી જોતું, હું તને જે કહેવા આવ્યો છે એ સાંભળી લે. કંસ, જે કન્યા તમારા હાથમાંથી છૂટીને આકાશમાં ચાલી ગઈ હતી તે કન્યા તો ખરેખર યશોદાની પુત્રી હતી. અને જે વ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણ છે તે ખરેખર દેવકીનો પુત્ર છે. ત્યાં જે બલરામ છે તે રોહિણીના પુત્ર છે. વસુદેવજીએ તમારા ડરને લીધે એ પોતાનો દીકરો નંદને સોંપી દીધો હતો. એવી રીતના બે પુત્રોને ત્યાં મૂકી દીધા હતા, કારણ કે એને તમારો ડર હતો. તેમણે જ તમારા અનુચરો, દૈત્યો, તમારા મિત્રો, તમારા ભાઈઓ જે કોઈ હતા એ બધાને મારનાર એ કૃષ્ણ જ છે. આ વાત સાંભળતા જ કંસની બધી ઇન્દ્રિયો ક્રોધથી ધ્રુજવા લાગી. વિચાર કરવા લાગ્યો કે જો એવું જ ખરેખર હોય તો ગોકુળ, વૃંદાવન આ બધાને હમણાં જ પતાવી દઉં. ત્યારે કંસે કેસી નામના એક દૈત્યને બોલાવ્યો. કેસી નામના દૈત્યને બોલાવી અને કહ્યું કે તું વ્રજમાં જઈને બલરામ અને કૃષ્ણને મારી નાખ, તે રહેવાના, આ દુનિયાની અંદર તે રહેવા ન જોઈએ. કારણ કે હે કેસી, મને એવું સમજાય છે કે મારો કાળ એ કૃષ્ણ જ છે. એ કૃષ્ણ અને બલરામ બધાને તું મારી નાખ. ત્યારબાદ કંસે મુષ્ટિક, ચારુણ, સલ, તોષણ વગેરે પહેલવાનો, મંત્રીઓ અને મહાવતને બોલાવી અને એક સભાનું આયોજન કર્યું. એ સભાની અંદર ઊંચા આસન ઉપર કંસ બેઠો અને બધાય આસનની ઉપર આ બધાને બેસવાનું કીધું. બધા વ્યવસ્થિત રીતના બેસી ગયા. ત્યારે સભાની અંદર ઊભો થઈ અને મોટા મોટા અવાજેથી કહેવા લાગ્યો, હે વીર ચારુણ, હે વીર મુષ્ટિક, હે મહાવત, સલ, તોષણ, બધા તમે લોકો ધ્યાનથી મારી વાત સાંભળો. હું તમને જે કહું છું એ પ્રમાણે જ બધું થવું જોઈએ. એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વાતચીત આગી પાછી ન થવી જોઈએ. હું જે કહું છું એમ જ તમારે આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. જો તમે એમ નહીં કરો તો હું તમારું ત્યાં ને ત્યાં મૃત્યુ કરી દઈશ. સાંભળો, વસુદેવના બે પુત્ર બલરામ અને કૃષ્ણ નંદના વ્રજની અંદર રહે છે. તેમના હાથે મારું મૃત્યુ છે એવું કહેવાય છે. આ નારદજી એવું કીધું અને બધા લોકો પણ એવું કહે છે કે એ જે બે પુત્ર છે એમાંથી કૃષ્ણના હાથે મારું મૃત્યુ છે. એટલા માટે તમને કહું છું, સાંભળો. તેથી જ્યારે તે અહીં આવે ત્યારે તમારે તેની સાથે કુસ્તી લડવાની છે. માટે એને પ્રેરણા આપવાની છે કે જાણે તમે એવા દાવ કરજો કે એ પ્રેરાય અને આપમેળે જ એ કુસ્તીના મેદાનની અંદર આવે અને પછી એની સાથે યુદ્ધ કરી અને એને ત્યાં ને ત્યાં ગળું દબાવીને મારી નાખવાના છે. હવે તમે લોકો અખાડાની ચારે બાજુ અનેક પ્રકારના મંચ, માચડાઓ બાંધો. તેના પર બેસીને નગરવાસીઓ અને રાજ્યની પ્રજા સ્વચ્છંદ મલ્લ યુદ્ધ નિહાળી શકે એવી તમે બધા વ્યવસ્થા કરો. હે રાજા પરીક્ષિત, કંસ તો માત્ર સ્વાર્થ સાધનાના સિદ્ધાંતોને જાણવા વાળો હતો. તેથી તેણે મંત્રીઓ, પહેલવાનો અને મહાવત વગેરેને બધી જ આજ્ઞાઓ આપીને યદુવંશીઓના શ્રેષ્ઠ અક્રૂરજીને બોલાવ્યા અને તેમનો હાથ પકડીને પોતાના હાથમાં લઈ અને કંસે અક્રૂરજીને મીઠી મીઠી ભાષાથી, ખૂબ જ ગમતી હોય એવી વાણીથી અક્રૂરની સાથે સંવાદ કરે છે. હે અક્રૂરજી, તમે તો બહુ ઉદાર છો, દાની છો અને બધી રીતે મારા આદરણીય છો. આજે તમે મિત્ર ધર્મ બજાવીને મારું એક કામ કરો. એ કામ તો બહુ અઘરું અને મોટું છે. મારું કામ તમે પાર પાડી દો. કેમ કે ભોજવંશી અને વૃષ્ણિવંશી યાદવોમાં તમારાથી વધીને મારું હિત કરનારું બીજું કોઈ નથી. એટલે તો મેં તમને બોલાવ્યા. આ કામ બહુ મોટું છે. તેથી હે મિત્ર, જેમ સમર્થ હોવા છતાં પણ ઇન્દ્ર પણ વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે, એવી જ રીતના આજે હું સમર્થ છું છતાં પણ હું આજે
તમને આદરણીય માની અને તમારો આશ્રય લઉં છું. હે અક્રૂરજી, એ મારું કામ તમે કૃપા કરી અને પાર પાડી દો. તમે નંદરાયના વ્રજમાં જાઓ, ત્યાં વસુદેવજીના 2 પુત્ર છે, તેમને આ રથમાં બેસાડીને અહીં લાવો. બસ હવે આ કામમાં વિલંબ ન થવો જોઈએ. સાંભળ્યું છે કે વિષ્ણુ ભગવાનના આશ્રયથી જીવી રહેલા એ 2 દેવતાઓ જ છે. એ બંને મારા મૃત્યુનું કારણ ગણાવ્યા છે. તેથી તમે તે બંનેને ગમે તેમ કરીને રીઝવીને મનાવીને કોઈ પણ રીતના હાથ જોડવા પડે તો હાથ જોડીને ગમે એવી રીતના એને અહીંયા મથુરામાં લઈ આવો. સાથે સાથે નંદ અને ગોવાળોને પણ બહુ મોટા મોટા ઉપહાર ભેટ વગેરે વસ્તુઓ આપી લલચાવીને પણ ગમે એમ કરીને બધાને અહીંયા લઈ આવો. કહેજો કે મથુરામાં બહુ મોટો ઉત્સવ છે, તમને બધાને રાજાએ બોલાવ્યા છે. અહીં આવ્યા પછી હું તેમને સાક્ષાત મારા હાથે કાળ જેવા કુલિયાવ પીડ હાથી વગેરેથી બધાયથી એને મરાવી દઈશ. જો એનાથી નહીં મરે તો બીજા આપણી પાસે રાક્ષસો છે, એનાથી પણ નહીં મરે તો અંતે હું મારા હાથેથી એનું ગળું દબાવી દઈશ. અક્રૂરજી કંસને કહે છે કે હે રાજા, તમે તમારું મૃત્યુ અને દુઃખ ટાળવાનું વિચારો છો, તે તમારો વિચાર ઠીક છે. મનુષ્ય સફળતા મળે કે અસફળતા બંનેમાં સમભાવ રાખીને પોતાનું કાર્ય કરવું જોઈએ. ફળ તો પ્રયત્નથી નહીં, દૈવની પ્રેરણાથી મળે છે. આપણે જે કામ કરીએ એ કામથી આપણને ફળ મળે એવું ન હોય. અહીંયા લખ્યું છે કે દૈવની પ્રેરણાથી, ભાગ્ય જો આપણું સાથ આપતું હોય તો આપણને ફળ મળે. બાકી ઘણા લોકો એવા જોયા છે કે અથાક મહેનત કરે પણ એને ફળ ન મળતું હોય, અને ઘણા એવા જોયા છે કે જરાક જ મહેનત કરે અને એને તરત ફળ મળી જાય. તો એ બધો હિસાબ કિતાબ ભાગ્યનો છે, વિધાતાના લેખ છે, એ પ્રમાણે ફળ મળતું હોય.